ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਵਜੀਵਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਤੋੜੀਆ MD ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਤੋੜੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। बने रहो इस वीडियो के आखिर तक। सारे प्रेस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते शहर के मशहूर जर्नलिस्ट नवजीवन हॉस्पिटल ते डॉक्टर धूड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर आए, तुहाडा तहे दिल तो स्वागत है। अज असी सीटी स्कैन की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सीटी स्कैन GE की 16 स्लाइस सीटी स्कैन असी फाजिलका नवजीवन हॉस्पिटल डॉक्टर धूड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर में इंस्टॉल की है, जो कि अपने एरिया की जिले की सब तो वड्डी मशीन है। इस दी बराबर की मशीन तुहानूं बठिंडा, लुधियाना या चंडीगढ़ ही मिलेगी, नेड़े नज़दीक कोई ऐसी मशीन नहीं मिलेगी। प्रेजेंटली अपने को सीटी स्कैन सिविल हॉस्पिटल ते एक प्राइवेट सेंटर है, बट दोवां दी क्वालिटी अपने नाल घट रहेगी। पुरानी मशीन्स ने दोवे एक्चुअली सानू लोड़ सीटी स्कैन की इस करके लगी। मैं पहले सिविल हॉस्पिटल काम किया, उत्थे देख के लोगों की परेशानी कि सीटी स्कैन हो जाता है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट 4-4 दिन बाद आती है। एमरजेंसी सीटी स्कैन करा के लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता कि उनकी मैनेजमेंट किमें होएगी, अंदर की प्रॉब्लम आ रही है। सीटी स्कैन की मशीन काफ़ी बार सिविल वाली खराब रहती है। सेम ही प्रॉब्लम एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में भी सी। इस तरीके ही रिपोर्ट्स मिसमैच रहना, प्रॉब्लम्स रहना, इस करके असी प्लान किया कि फाजिलका में सीटी स्कैन इंस्टॉल किया जाए, ताकि अपने एरिया के लोगों को सहूलत मिले, डायग्नोसिस मिले तो ट्रीटमेंट मिले। जो कि आम तौर पर मान्यता है कि किसी की भी सीरीयस इंजरी हो जाती है, नाल दे नाल उन्होंने शहर तो बाहर जाना पड़ता है। वो प्रॉब्लम नू फर्स्ट हैंड से डायग्नोज करना भी किन्नी सीरीयस प्रॉब्लम है, किन्नी प्रॉब्लम है कि असी फाजिलका च उन्होंने मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ को देखने वास्ते आप सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट को फील करके सीटी स्कैन की इंस्टॉलेशन की है। जिमें कि सिर की चोट, हम सिर की चोट में छोटी भी चोट बहुत ज़्यादा इंजरी कर सकती है। हल्का जा सट लगे तो अंदर ब्लीड हो सकता है, किसी से ज़्यादा सट लगन से भी ब्लीड नहीं हो सकता। इस चीज़ को असी सिर्फ चेक करने का तरीका साढ़े कोल सीटी स्कैन ही है। सीटी स्कैन नाल दे नाल आपां सीटी स्कैन हैड का कर लिया, देख लिया ब्लीड कितनी है, तो उन्होंने मैनेज असी सिर्फ दवाइयां नाल कर सकते हैं, या उन्होंने मैनेज असी ऑपरेट करके करना है। जो ऑपरेटिव है फिर अपन बाहर भेजने की लोड़ पेगी। बाकी उस तो इलावा सारा कुछ फाजिलका में सहूलत हैगी है। पेट की दिक्कत, पेट में सिमिलर कोई चोट लग गई, छाती में चोट लग गई, आ सारी चीज़ों कितनी ज़्यादा चोट है, आ सारा कुछ आप सीटी स्कैन राही चेक कर सकते हैं। जो अपन डायग्नोसिस हो गया कि चोट सिर्फ थोड़ी है, फिर आप सारा कुछ इतने मैनेज कर सकते हैं। आने वाले समय में बड़े स्पैशलिस्ट भी फाजिलका आएंगे, तो होपफुली वड्डी वाली चोट, औखी चोट, वो भी फाजिलका में आप मैनेज कर सकेंगे। उम्मीद है कि सीटी स्कैन आने का फायदा सारे शहर को अपने एरिया के लोगों को जरूर होएगा। उनकी बात की अपडेट है, US तो आई है, अमेरिका तो आई है। 16 स्लाइसिस है। आम तौर पर लोगों को आइडिया नहीं होता स्लाइसिस की ने। स्लाइसिस होंगी है रो ऑफ डिटेक्टर्स, मतलब एक्चुअली सीटी स्कैन की टेक्नोलॉजी है एक्सरेज। वो एक्सरेज छड़ती है, पेशेंट की बॉडी चो एक्सरेज निकलते हैं, तो एक डिटेक्टर की रो होंगी है जो डिटेक्ट कर लेंदी उन्होंने, उस हिसाब नाल अगे परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जिन्नी ज़्यादा रोज ऑफ डिटेक्टर होएगी, उन्नी ही ज़्यादा क्लैरिटी, उन्नी ही ज़्यादा डिटेल्स, तो उन्नी ही जल्दी स्कैन हो जाएगा। मतलब घट तो घट डोज में ज़्यादा तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड ज़्यादा तो ज़्यादा रिजल्ट बेटर आएंगे। तो 16 रोज ऑफ डिटेक्टर इज इक्वल टू 16 स्लाइसिस। अपने को जो पहले से इतने लोकल स्कैनर्स ने उन्होंने आज कोई क्वालिटी नहीं। जो सिविल में है मशीन इज़ गुड, बट बहुत आउटडेटेड है, तो काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने लगे, पुराना मॉडल। डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर ना कोई MRI करते सीटी स्कैन रेडिएशन कारण MRI कोई है प्रपोजल
ਸਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ MRI ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ MRI ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੋਰ ਕਾਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ MRI ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਨੇ CT ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ MRI ਤੇ CT ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ MRI ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ CT ਸਕੈਨ MRI ਐਂਡ CT ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CT ਤੇ MRI ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ CT ਸਕੈਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ MRI ਬੈਟਰ ਦੱਸੂਗਾ CT ਸਕੈਨ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਦੱਸੂਗਾ ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਡਿਲੇ ਰਹੇਗਾ CT ਸਕੈਨ MRI ਚ ਅਜਾ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਰਲੀਐਸਟ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ MRI ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਤੇ ਐਬਡੋਮਨ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਉਹ CT ਸਕੈਨ ਹੀ ਬੈਟਰ ਦੱਸੂਗਾ MRI ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਚੈਸਟ ਤੇ ਐਬਡੋਮਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ MRI ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ MRI ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਟ ਬੋਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਏ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ CT ਸਕੈਨ ਦੀ CT ਸਕੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆਪਾਂ CT ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਚੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਡੇਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੋਰਮਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ CT ਸਕੈਨ ਹੈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ब्रेन की रीजन निकल सकता है कोई प्रॉब्लम निकल सकती है तो अगली स्टेज से पिक करके उसको ट्रीट कर सकते हैं फिर चेस्ट खांसी आ रही है सांस चढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम है उस तरीके की CT चेस्ट में कुछ भी TB का एविडेंस आ सकता है कोई इन्फेक्शन का एविडेंस आ सकता है एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है लंग की डिजीज़ है जी सारी लंग्स को इन्वॉल्व कर लेंगी वो वाली डिजीज़ हो सकती है उस तो अलावा पेट अपने एरिया लिवर डिजीज़ काफ़ी कॉमन है एल्कोहल कारण एल्कोहल ड्रिंक ज़्यादा है तो लिवर की डिजीज़ बहुत कॉमन है वो वाले केसेस लिवर की डिजीज़ कितनी एक्सटेंट तक हो चुकी है पेट पानी है या नहीं है तो लिवर में कोई रसौली बन गई है कि नहीं वो सिर्फ CT स्कैन कर सकता है अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट पॉसिबल नॉट एप्रोप्रिएट मेजर टू डायग्नोज दैट उस तो इलावा फीमेल की रसौली हो जाती है अंडेदानी की रसौली बच्चेदानी की रसौली वो सारी चीज़ा पेट कुछ भी सस्पैक्टेड कैंसर का सोर्स है CT स्कैन इज़ बेस्ट कोई बोन्स की प्रॉब्लम है किसी का फ्रैक्चर हो गया उन्हें किमें ट्रीट करना है मैनेज किमें करना है वो सारा कुछ CT स्कैन ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ RT-PCR ਜਿਵੇਂ RT-PCR ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CT ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ RT-PCR ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਰਲੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CT ਸਕੈਨ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ CT ਸਕੈਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ CT ਸਕੈਨ ਮਸਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਕਲਾਊਡ9 ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ मैं हॉस्पिटल फिर सिविल हॉस्पिटल फाजिलका फिर अपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया क्योंकि लोगों के ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਰ ਰਹੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ CT ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 300 250 300 ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 15-20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ CT ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਪੀਡਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆਮ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਨ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜੇ 100 ਸੀਟ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਈਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੋਡੀ ਹੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਗ੍ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਕੈਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਫੀਅਰ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਦਾ ਤੇ ਚੈਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਸਿਰ, ਸਾਈਨਸਿਸ, ਹੈਡੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਈਨਸ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਟੀਬੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਸਾਰੇ ਚੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਰਗਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੋਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਆਰਗਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਪੇਟ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ।